ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ UAE ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ। जुलाई तक 70% अमरीकियों के टीकाकरण संभव नहीं, बाइडन प्रशासन ने मन्निया। अमेरिका के हवाई अड्डियां नूं कोरोना महामारी दौरान मिलणगे $8 बिलियन के राहत फंड। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका विच बाइडन प्रशासन द्वारा उन्हां हज़ारां शरणार्थी प्रवासियों नूं केस अपलाई करन दा एक होर मौका दिता जावेगा जिन्हां दे पनाह संबंधी दाविआं नूं ट्रंप प्रशासन दी मैक्सीको विच रहो नीति तहत रद्द कर दिता गया सी। होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार इस तहत अमेरिका विच पनाह मंगण वालियां दी रजिस्ट्रेशन बुधवार नूं खोली जावेगी। हालांकि ये तुरंत स्पष्ट नहीं होया सी कि रजिस्ट्रेशन कितनी देर खुली रहेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन दी निर्देशक मिशेल क्लेन सोलमैन अनुसार घट्टो घट 10,000 लोग इस लई योग बनणगे। पुरानी नीति खत्म करदिआं 1 जून के एक मैमो विच होमलैंड सुरक्षा विभाग के सैकटरी एलेजेंड्रो मेयोरकास ने दस्सिया कि नीति तहत लगभग 68,000 लोगों नूं मैक्सीको भेजिया गया सी, जिसनूं जनवरी 2019 विच लागू किया गया सी अते पनाह लैण वालिआं नूं अपने केसां दी सुणवाई लई सरहद दे दक्षिण विच इंतजार करन लई मजबूर किया गया। इस नीति के आलोचकों ने दलील दी कि पनाह के दावेदार मैक्सीको विच हिंसक स्थितियां, वकीलों तक पहुंच की घाट और अदालत विच पेश होने लई मुश्किल विच सन। DHS के अनुमानां अनुसार प्रोग्राम के तहत सुनिया गईयां तकरीबन 44% अर्जियां नूं पेश होने विच असफल होने कारण इनकार कर दिता गया सी अते लगभग 7,000 पनाह मंगण वाले जिन्हां दे केस खारज हो गए सन सैन डाइगो विच अते 32,000 तो वध टेक्सास विच सन। बहुत सारे लोग जिन्हां दे पनाह दाविआं नूं रद्द कीता गया सी नूं US मैक्सीको सरहदी खेतर विच छड्डिया गया है अते प्रशासन लोकां नूं अमरीका लिआउण बारे विचार कर रहा है। जिक्रयोग है कि बाइडन ने अपनी राष्ट्रपति मुहिम दौरान मैक्सीको विच रहो प्रोग्राम नूं खत्म करन दा वादा कीता सी ते अपने पहले दिन रफ्तार विच इस नूं मुअत्तल करन दा आदेश दिता सी। भारत तो दुबई ਲਈ हवाई उड़ाणां शुरू हो गई ने। डेल्टा वेरिएंट के खतरे ਨੂੰ देखते हुए दुबई ने भारत तो आने वाले यात्रियों के लिए नवीं हदायतों का ऐलान किया है। इस दे तहत भारत तो सिर्फ वैलिड वीजा धारक यात्रियों ਨੂੰ ही आने की आग्या होगी, जिन्होंने UAE सरकार वालों मान्यता प्राप्त वैक्सीन फाइजर, कोविशील्ड, सिनोफार्म और स्पुतनिक की दोवें खुराकां मिल चुकियां हैं। यात्रियों ਨੂੰ 48 घंटे पहले ले गए RT-PCR टेस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी। सिर्फ QR कोड वाली RT-PCR रिपोर्ट की मंजूरी दी जाएगी। यात्रियों ਨੂੰ उड़ान तो 4 घंटे पहले भी एक RT-PCR टेस्ट तो लंघना होगा। दुबई हवाई अड्डे पुजण ते यात्रियों का एक होर टेस्ट होगा। यात्रियों ਨੂੰ तद तक क्वारंटाइन विच रहना होगा जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। हालांकि UAE के नागरिकों और डिप्लोमैटों ਨੂੰ इस तो छूट है। अमीरात एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि UAE सरकार डेल्टा वेरिएंट के चलदियां कोई खतरा लैण दे मूड विच नहीं है, इसलिए 3 लेयर परीक्षण और वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई। UAE विच उद्योग जगत ने भी इस ऐलान के नाल ही राहत दा साह लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਿਕ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਜੇਮਸ ਰੀਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾइडन ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਰੀਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਬਾइडन ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਡ ਕੋਲ रजिस्टर हथियार सन। एक इंटरव्यू विच रीड ने मन्निया कि उसने पत्र लिखा और पहले उस घर विच पहुंचा दिता जिसते कई डेमोक्रेट्स राजनीतिक निशाना सन।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੀਡ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਵਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। CHP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ K9 ਨੇ ਮਰਸੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। CHP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ K9 ਅਫਸਰ ਬੈਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਬੈਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੰਧ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 70% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੈਸਪਾਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੈਫ ਚੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 70% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 70% ਆਬਾਦੀ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ 70% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ 70% ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $2 ਅਰਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UK ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ UK ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਰਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਵੈਂਟਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਸੇਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ $6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ $8,000 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FAA ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90% ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। FAA ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ 100 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਤਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। WHO ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। WHO ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 170 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ ਨਾਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 346 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ 610 ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 302 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਫੀਨਬਰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਨ ਫੀਨਬਰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਲੇ ਵਿਰੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1.45 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਨ ਦੀ 28 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਗਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਡ ਆਸਟਿਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਗਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਗਰਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਗਰਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ GOMS ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਖੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 160 ਅਧੀਨ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਕੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 9,371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 80.45% ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 40% ਦੀ ਰਕਮ PMLA ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਸੰਬੰਧੀ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ 8 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਮਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੰਡਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। JBT ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨੈਲੋ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮੇਤ 55 ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।